Vanakkam children. In the last class we have discussed about a revival of Chola Empire, decline of Chola Empire, local governance, administration, Uttarameru inscription, revenue. Now we are going to discuss about social structure based on the land relation. The Chola rulers gifted tax-free land to royal officials, Brahmins, temples and religious institutions. Land gifted to temples is called Devadana. Land granted to Jain institution was called as Palichandam, we know already. There were also Velan land and the oldest of this land are called as Velalas. The oldest of Velan land retained the major share in the harvest. விளைச்சல்ல அதிகமான பங்கு இவங்க வச்சுக்குவாங்க. That is called மேல்வாரம். இந்த உள்ளுக்குடி காட் கீழ்வாரம் லோவர் ஷாஸ் மிக குறைவான விளைச்சல் இருக்கக்கூடிய பங்கு தான் இவங்களுக்கு கிடைக்கும். அடிமை ஸ்லேவ்ஸ் and the பணிமக்கள் laborers occupied the lowest position in the society. Irrigation. Irrigation அப்படின்னா நீர்ப்பாசனம் water facility. Chola gave importance to irrigation. The Rajendra Chola built an 16-mile long embankment அப்படின்னா தடுப்புச்சுவர் in கங்கை கொண்ட சோழபுரம். வட்டி வாய்க்கால் a crisscross channel அப்படின்னா குறுக்கு நெடுக்குமான வாய்க்கால் is a traditional type of harnessing rainwater in Kaveri Delta. அதாவது யூசிங் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் அந்த காலத்திலே மழை நீரை எப்படி இரிகேஷனுக்கு இது பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. வட்டி is a drainage channel and வாய்க்கால் is a supply channel. The commonly owned village channel was called as Ur Vaikal and Nadu Vaikal also was there, distributing the water. Religion. Chola rulers were ardent Saivist அப்படின்னா strict followers of Saivism. Saivism அப்படின்னா லார்ட் சிவனை கும்பிட்றவங்க. Hymns அப்படின்னா பாடல்கள். இந்த praise of the deeds of Lord Shiva were composed by the Saiva saints நாயன்மார்கள். நாயன்மார்கள் 63 பேர் இல்லையா, அவங்க சிவனை பற்றி பாடுவாங்க. The Nambiyandar Nambi codified these hymns of Shivas known as திருமுறை. அவர் தொகுத்த பாடல்கள் என்னது திருமுறைன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. Temples. Templesனா கோயில்கள். சோழா பீரியடில் கோயில்கள் அருமையாக கட்டியிருப்பாங்க. The temples in Tanjavur, Gangaikonda Cholapuram and Dharasuram are the good examples of architecture, sculpture, paintings and iconography of the Chola art. Temples during the Chola period were not the place of worship. வேறு வர்ஷிப்புக்காக அதாவது கும்பிட்றதுக்காக மட்டும் டெம்பிள் அவங்க கட்டல, வழிபடுறதுக்காக டெம்பிள் கட்டல. அது போக டெம்பிள்ஸில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they promoted education and devotional forms of art such as dances, music and drama. These were also conducted in the temples. The staff of the temples included temple officials, dancing girls, musicians, singers, players of music instruments and the priest. Chola as a patterns of learning. அவங்களுக்கு கற்பதில் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம். யாருக்கு? சோழர்களுக்கு. Chola kings were great patterns of learning. See, Rajendra I, he established a Vedic college at Ennairam, now in Viluppuram district. There were 340 students learning the subjects like Vedas, grammar and Upanishad. எத்தனை டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க? 14 டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க, 340 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. Then they also founded 2 more colleges. One is Tirubhuvanai, present day Puducherry, and Tirumukkudal, the present day Chengalpattu district. So Tirubhuvanam college in 1048, Tirumukkudal college in 1067 respectively they founded. The great literary works பெரிய புராணம் யார் எழுதுனாங்க தெரியுமா? சேக்கிலார் and கம்ப ராமாயணம் belong to this Chola period. Trade. There were also a flourishing trade during the Chola period. The trade was carried out through 2 groups. Anjuvanattar and Manigramattar. Anjuvanattar அப்படின்னா வெஸ்ட் ஏஷியன், அரப்ஸ், ஜூஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ். they were maritime traders அப்படின்னா sea traders and settled on the port towns along the west coast. வெஸ்ட் கோஸ்ட்டில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அந்த துறைமுகத்தில் இருந்துக்குவாங்க. எதுக்கு? ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு, கடல் வழியாக வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு. இட் இஸ் செட் தட் Manigramattar were the traders engaged in the inland trade. inland tradeனா உள்ளேயே நாட்டுக்குள்ளே வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு. See, through the overseas trade with Southeast Asian countries, elephant tusk, யானை தந்தம், coral, பவளம், then transparent glass, beetle na பாக்கு, nuts, then cardamom, opaque glass, cotton stuff with colored silk thread were imported. Imported அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம்? வேறு கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு நம்ம இதெல்லாம் வாங்கிட்டோம். The items exported நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து வேறு கண்ட்ரிக்கு கொடுக்குறோம். From here were sandalwood, ebony அப்படின்னா ஒரு ட்ரீ, condiments, precious germs, pepper, oil, paddy, grains and salt. Thank you for watching this video. We will see next the Later Pandyas in next session.
Vanakkam children, in the last video we have discussed about the Chola kingdom. Now we are going to see the later Pandyas. Let me start with an introduction. Pandyas were one of the three ancient Tamil dynasty Vamsam that ruled South India since the 4th century BC. Korkai, associated with pearl fishing, Korkai வந்து முத்துக்குளியலுக்கு famous, became the early capital and port city. They moved to Madurai. So கொர்க்கைக்கு அப்புறம் அவங்க மதுரை என்ன பண்ணிட்டாங்க, கேபிட்டலாக அறிவிச்சிட்டாங்க. Then see, Madurai was a great center of culture. Poets and writers of Tamil language gathered there and contributed to the development of Tamil classic. அப்படின்னா மதுரையில் தான் 3 சங்கங்களும் என்ன பண்ணாங்க, தோன்றப்பட்டது. Then the Pandyas had re-established a strong position in South Tamil Nadu by the end of 6th century AD after eliminating the rule of Calabras. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, 6th centuryல பாண்டியா கிங்டம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க சவுத் தமிழ்நாடுல. தென் சி பட் தே குட் நாட் ரெசிஸ்ட் த ரைசிங் பவர் ஆஃப் லேட்டர் சோலாஸ் எங்கே ரூல் பண்ணாங்க, சவுத் இந்தியாவில் 9th to 13th century ரூல் பண்ணாங்க. அவங்கள இவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஆனால் அதுக்கப்புறம் தேர் ஆஃப்டர் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த டிக்ளைன் ஆஃப் சோலா ரூலர், the later Pandyas re-established the authority. Their rule continued until 16th century. Revival of Pandya kingdom. Revival na making popular again. Kadugan recovered Pandya territory from the Calabras. So Calabrasல eliminate பண்ண யார் இது, கடுகன் recovered Pandya territory towards the close of 6th century. He was succeeded by the two others. யார் இவருக்கு அப்புறம் அப்படின்னா அரிகேசரி மாரவர்மன் was the first strong Pandya ruler who ascended the throne in AD 642. He was contemporary at the same time of Magendra Varma I and Narasimha Varma I. இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பல்லவா கிங். எங்கன்னா நார்த் தமிழ் கண்ட்ரியில். இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் காப்பர் பிளேட்ஸ் வந்து யாரை பற்றி சொல்லியிருக்குது, அரிகேசரி மாரவர்மன் பற்றி சொல்லியிருக்கு. அரிகேசரி மாரவர்மன் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் வித் கூன் பாண்டியன் த ப்ரெசிக்யூட்டர் ஆஃப் ஜெயின்ஸ். அப்படின்னா ப்ரெசிக்யூட்டர்னா தண்டனை வழங்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். என்ன அப்படின்னா இந்த சைவ செயின் திருஞான சம்பந்தர் இருக்கார் இல்லையா, கன்வெர்டர், அவர் தான் என்ன பண்ணார், அரிகேசரியை ஜெயினிசத்திலேருந்து சைவிசம் லார்ட் சிவ கும்பிட்றதுக்கு மாற்றினார். அப்படி அவர் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும்போது இந்த அரிகேசரி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா 8000 ஜெயின்ஸை வந்து என்ன பண்ணார், தண்டனை கொடுத்தாரு அப்படின்றது நம்ம இதில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஆஃப்டர் Arikesari, the greatest of the dynasty was Jattila Parandaga Nedunjadayan, the donor of Velvikudi plate. Nedunjadayan expanded the Pandya territory. எங்கெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாரு, தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, சேலம் அண்ட் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். நெடுஞ்சடையனுக்கு அப்புறம் வந்து சக்சஸர் யாரு, ஸ்ரீமாரா, ஸ்ரீவல்லபா அண்ட் வரகுணா டூ. இவங்களும் யாரால் டிஃபீட் ஆகப்பட்டாங்க, பல்லவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த லேட்டர் தே குட் நாட் ஃபேஸ் த ரைசிங் சோலா டைனசிட்டி அண்ட் Parandhaga I, Chola king என்ன பண்ணாரு, defeated the Pandya king Rajasimha who fled the country in 1920. Thus entered the Pandya rule revived by Kadugan. So கடுங்கோனால புதுப்பிக்கப்பட்ட பாண்டியா கிங்டம் இந்த ராஜசிம்மா தோத்தனால என்னாச்சு, அழிஞ்சு போச்சு. Then later rise of later Pandyas. The Chola viceroyalty became weak in Pandya country after the death of Adirajendra. அப்படின்றது யாருன்னா the last king of Vijayalaya rule line. Eventually the Pandya kingdom could emerge as a leading Tamil dynasty in 13th century. Marco Polo, a famous traveler from Venice, visited Kayal வந்து port city. ரெண்டு தடவை விசிட் பண்ணியிருக்காரு. ஒன்று வந்து 1288ல, இன்னொன்று வந்து 1293. இந்த 2 வருஷமும் அவர் விசிட் பண்ணியிருக்காரு மார்க்கோ போலோ. He tells us the port town was full of, அவர் என்ன சொல்றாரு கயலை பற்றி அப்படின்னா, is a full of ships from Arabia and China and bustling with business activity. கயல் துறைமுகம். ஸோ அந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, மார்க்கோ போலோ hailed the Pandya kingdom as the richest and the most splendid provinces in the world. உலகத்திலே ரொம்ப ரிச்சஸ்டான ஒரு எந்த மாகாணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பாண்டியா கிங்டம்னு சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் அவர் சொல்லல. இந்த டிராவல் டாக்குமெண்ட் அவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்னா, the incident of sati and polygamy மேரிங் more than one. ஸோ இன்சிடென்ட் ஆஃப் சதி அப்படின்னா உடன்கட்டை ஏறுதல். ஸோ the wife has to sacrifice the life in that funeral pyre of the deceased husband இறந்தோன்னு ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுவாங்க, லைஃபை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடணும். அதுதான் சதின்னு அர்த்தம். சடையவர்மன் Sundara Pandian. The illustration ruler of the second Pandya kingdom was Sadayavarman Sundara Pandian. He brought the entire Tamil Nadu under the rule extended up to Nellore in the Andhra. See here, in the war at Kannanur, Sundara Pandian defeated Someshwar. Sundara Pandian succeeded in establishing his authority over the chieftain of Kadalur, Kanjipuram in North Tamil Nadu, Arcot and Salem in the western region. See the coins of Pandya kingdom. There were 2 or 3 co-regentனா இவருக்கு பதிலாக ஆட்சி செய்பவர் அர்த்தம். Who ruled simultaneously along the Sundara Pandian.
யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று விக்ரம பாண்டியன், இன்னொருத்தர் வீரபாண்டியன். ஆஃப்டர் சுந்தரபாண்டியன், மாரவர்மன் குலசேகரன் ரூல்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் 40 years. ஸோ மாரவர்மன் வந்து 40 வருஷம் அவர் ரூல் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ரூல் பண்ண அந்த டைம் கண்ட்ரி எப்படி இருந்துச்சுன்னா பீஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பெரிட்டியாக இருந்துச்சாம், அமைதியாகவும் வளமாகவும் இருந்துதான். அவருக்கு 2 பசங்க, இயர் 2 sons. த கிங்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் வீரபாண்டியன், கிங் என்ன பண்ணியிருக்காரு, வீரபாண்டியனை கோரிகண்ட்டை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் தூண்டுதலோட பேரில் என்ன பண்ணியிருக்காரு, சுந்தரபாண்டியன் வந்து அவங்க அப்பாவை மாரவர்மன் குலசேகரனை கொண்டுட்டார். இந்த சிவில் வார் அப்படின்னா ஃபேமிலி இஷ்யூ, ராஜாவுக்கு அப்புறம் எந்த பையனை வந்து அரசியலில் ஏற வைக்கிறதுன்றது தான் சிவில் வார். இந்த சிவில் வார் தட் என்ஷூர்ட் விக்ரம பாண்டியன் ஓன் அண்ட் பிகம் த எஸ்டாப்ளிஷ் இன் திஸ் கிங்டம். த டிஃபிட்டட் சுந்தரபாண்டியன் என்ன பண்ணார், ஃப்ளட் டு டெல்லிக்கு ஓடி போயிட்டார். ஸோ அங்கே டுக் ரெஃப்யூஜ், அங்கே அடைக்கலம் போந்தார். யார்கிட்ட, அலாவுதீன் கல்ஜி கிட்ட. ஸோ திஸ் ப்ரொவைடட் த ஓப்பனிங் ஆஃப் இன்வென்ஷன் ஆஃப் மாலிக் கஃபூர். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மாலிக் கஃபூர் என்ன பண்ணார், மதுரைக்கு வந்தார். இவர்னால தான் மதுரைக்கு வந்தார் மாலிக் கஃபூர். After Malik Kafur's invasion, the Pandya kingdom came to be divided among the number of kings. See, in Madurai, a Muslim state subordinate to the Delhi Sultan came to be established. Very important. Maduraiல இந்த Malik Kafurனால தான் முஸ்லீம் ஸ்டேட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. Polity and society. State. The Pandya kings preferred Madurai as their capital. Madurai has been powerfully limited as கூடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The kings என்னன்னு கூப்பிடுவாங்கன்னா கூடல் கோன், கூடல் நகர், காவலன். See, they imported horses through Arabs, whom they had commercial and cultural contact. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்க மிலிட்ரி பர்பஸ்க்காக குதிரைகளை அரப் நாட்டிலேருந்து வாங்க ஆரம்பித்தாங்க. The king claimed that he was ruling according to the Manu Shastra. King and the local chieftains created Brahmin settlements called Mangalam or Chadurvedic Mangalam with irrigation facility. இந்த ஆக்சுவல் லேண்ட் ஓனிங் வச்சுருப்பாங்களா அவங்கள வந்து பூமி புத்திரன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா வெள்ளாளர்னு சொல்லுவாங்க. த கம்யூனல் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் திஸ் குரூப் ஆர் சித்திரமேலி, பெரிய நட்டார், ராயல் அஃபிஷியல்ஸ். எ பேண்ட் அப்படின்னா எ குரூப் ஆஃப் அஃபிஷியல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் த ராயல் ஆர்டர்ஸ். அரச இதை வந்து கட்டளைகள்லாம் இந்த ஆஃபிஷியல்ஸ் தான் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. இந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் வாஸ் உத்தர மந்திரி. பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, உத்தர மந்திரின்னு சொல்லுவாங்க. அது இல்லாமல் மினிஸ்டர்ஸ் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாணிக்க வாசகர், குலச்சியார் அண்ட் மாரக் அண்ட் காரி வேர்க்கட் ஆஸ் அ மினிஸ்டர்ஸ். See, the titles of the military commanders என்ன பண்ணாங்க, டைட்டில்ஸ் வழங்கினாங்க. என்ன அப்படின்னா பள்ளிவேலன், பரந்தகன் பள்ளிவேலன், மாறன் அடிட்டன் அண்ட் தென்னவன் தமிழ்வேல் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க, பட்டங்கள் கொடுத்தாங்க. Administrative division. Pandya Nadu consisted of many provinces known as Valanadu, which is divided into Nadu and Kuram. Nadu and Kuram contain the settlements like Mangalam, Nagaram, Oor and Kudi. Village administration. அங்கே பார்த்தோம்ல சோழா இதில் உத்தரமேறு பார்த்த மாதிரி பாண்டியாவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா an inscription from Mannur, திருநெல்வேலி district, provides an information about the village administration. See, both civil and military powers seems to have been vested in the same person. Irrigation, நீர்ப்பாசனம், water facility. The Pandya rulers created a number of irrigation sources on the other side of the river Vaigai and Thamirabarani. Channels அப்படின்னா வாய்க்கால் leading to the irrigation tanks were built. In South தமிழ்நாடு லைக் சோலா எப்படி பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி பாண்டியாவும் நியூ டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இரிகேஷனுக்கு. ரிப்பேர்ஸ் were mostly undertaken by local bodies. Sometimes traders also dug tank for irrigation. Religion, மதம். பாண்டியாஸ் extended patronage to Vedic practice பண்ணாங்க இந்த பாண்டியா கிங்ஸ். வேள்விக்குடி காப்பர் பிளேட்டில் அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மென்ஷன் பண்ணாங்க என்னென்ன யாகங்கள் அவங்க ரிச்சுவல்ஸ் யாகங்கள் சடங்குகள்லாம் பண்ணாங்கன்னு. அஸ்வமேத யாகா, இரண்யகிரபா அண்ட் வஜபேயா. அஸ்வமேத யாகா அப்படின்னு என்ன பார்த்தா ராஜா தன்னுடைய அரசு குதிரை என்ன பண்ணுவார்னா அவிழ்த்து விடுவார். அந்த குதிரை எந்தெந்த நாட்டெல்லாம் போய் கால் வைக்குதோ அந்த நாட்டு மன்னன் கூட இந்த ராஜா போர் புரிந்து வெற்றி கொள்வார். வெற்றி கொண்டதுக்கு அப்புறம் தன்னை சக்கரவர்த்தின்னு அறிக்கை விடுவார். அந்த அறிக்கை விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த குதிரை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதோட கொழுப்பை வந்து யாகத்தில் போடுவாங்க. அதுதான் அஸ்வமேத யாகம்னு சொல்லுவாங்க. இரண்யகிரபா அப்படின்றது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோல்டன் ஓம்ப். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு நாட்டோடைய ராஜா வந்து சத்திரிய குலத்தில் இருக்கணும், சேர்ந்தவராக இருக்கணும். இந்த யாகம் பண்ணுறது எதனால் அப்படின்னா அப்படி சத்திரிய குலத்தில் இல்லாத இருக்கவர் கூட என்னவா அந்த யாகம் நடத்தினா சத்திரியனா மாறிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, பிலீவ் இன் த ரீபர்த் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் ஆஸ் சத்திரியன். வஜபேயா அப்படின்னா மைனர் அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ். சி, டெம்பிள்ஸ் ஆஃப் போத் செக்ஸ் அப்படின்னா சைவிசம் அண்ட் வைஷ்ணவிசம். Patronage to the land grant tax exemption. The great Saiva and Vaishnavisha saints, நாயன்மார்கள் சைவிசம்னா சிவனை கும்பிட்றவங்க, வைஷ்ணவிசம்னா ஆழ்வார் விஷ்ணுவை கும்பிட்றாங்க, combined contributed Tamil literature and spiritual enlightenment. The Pandya kings of the period supported both and promoted Tamil and Sanskrit. தமிழ் மொழியும் சமஸ்கிருத மொழியும் என்ன பண்ணாங்க, சப்போர்ட் பண்ணாங்க, ப்ரொமோட் பண்ணாங்க, வளர்ச்சி பண்ணாங்க. Temples. Medieval Pandyas and the later Pandyas did not build any new temples but maintained the existing temples. என்ன பண்ணாங்க, அடிஷ்னலாக கோபுரம்ஸ் கட்டினாங்க, மண்டபம்ஸ் கட்டினாங்க. The monolithic அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டோன் மெகா சைஸ் ஆர்னமெண்டட் பில்லர்ஸ் அது யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மிடிவல் பாண்டியா ஸ்டைல். த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அப்படின்னா சிலைகள் ஆஃப் சிவா, விஷ்ணு, கொற்றவை, கணேசன் அண்ட் சுப்பிரமணியர் ஆர் த பெஸ்ட் ஸ்பெசிமென் இன் திஸ் டெம்பிள். த ஃபேமஸ் டெம்பிள் மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் அட் மதுரை. See the picture.
is built during the Pandya kingdom. Now trade. Trade அப்படின்னா வியாபாரம். Arab settlements on the west coast of South Tamil Nadu from 7th century and led to the expansion of the trade connection to the trade connection என்ன பண்ணாங்க east coast and the west coast ரெண்டு பக்கமும் பண்ணாங்க. In Kayal, the port city, there was an agency established by Arab chieftain named Malik ul Islam Jamal Uddin. The agency facilitated availability of horses to the Pandya kingdoms. இதோ இந்த ஏஜென்ட் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நிறைய குதிரைகள் பாண்டிய நாட்டுக்கு கொடுத்தார். In 13th and 14th centuries, horse trade became brisk. மார்க்கோ போலோ அண்ட் வாசப் ஸ்டேட் அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஃபாரின் ட்ராவலர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the kings invested in horse as they were need for the ceremonial purpose. எதுக்காக குதிரையை வந்து அவங்க இத்தனையும் இம்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செரிமோனியல் பர்பஸ் அவங்களுடைய விழாக்களுக்காகவும் முடிசூற்ற விழாக்காகவும் தென் ஃபார் ஃபைட்டிங் வார்ஸ் குதிரை படைக்காக வந்து இந்த குதிரைகளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. those who were trading in the horses were called குதிரை செட்டிஸ். The busiest port town under the Pandya was Tayalpattinam, now in Toothukudi district. On the east coast, gold coins issue பண்ணாங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரேடுக்காக கோல்டு காயின்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க. The gold coins was called as காசு, கலச்சு and பொன். The vast trade in horses of that time recorded by Vasaf. என்ன சொல்லியிருக்கார் வாசப் அப்படின்னா the average cost of each horse was 220 dinars of red gold அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். Thank you for watching this video. We will see in the next session.